आपे वैद आप नारायण। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु आप हकीम है, आप वैद है। जो आत्मा दे रोग ने, इन्हां दी दवाई, इन्हां दा इलाज उस अकाल पुरख वाहिगुरु कोल ही है, वो आप हकीम है। हुण आत्मा दे रोग किहड़े ने? विकारां दी गल कीती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ना कोई लोभ की दवाई बनी है जिन्हों खा के मनुख दे अंदर लोभ खत्म हो जाए, ना ही कोई क्रोध की दवाई बनी है भी जिस गोली नूं खा के क्रोध शांत हो जाए। कहण तो भाव ना ही हंकार की कोई दवाई है, ना काम की ना क्रोध की। ये आत्मक रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हां दा इलाज, इन्हां दी दवाई दुनियावी हकीमां कोल नहीं। इन्हां दा इलाज है, गुरु साहब आखदे ने, परमात्मा कोल। परमात्मा आप हकीम है। यह वैद जी का दुख लैण, ये दुनियावी डॉक्टर इन्हां दा इलाज नहीं कर सकते। इन्हां बीमारियां दा इन्हां कोल जाया होर दुख वधदा है, क्योंकि इन्हां कोल इलाज नहीं। हुण गुरु साहब ने अगे ये भी सानू समझा दिता है, जिथे ये गल समझाई है भी दुनियावी हकीमां डॉक्टरां कोल इलाज नहीं, दवाई नहीं, ते परमात्मा कोल दवाई है। ते दवाई है किहड़ी? जिन्हों खाण दे नाल इन्हां आत्मक रोगां तो बचिया जा सकदा है। वो भी गुरु साहब ने दस्सिया है, गुर का शब्द अमृत रस खाए। भी गुरु का जिहड़ा शब्द है, गुरु की जो बाणी है, ये गुरु का शब्द गुरु की बाणी जो अमृतमयी है, इको एक दवाई है जिन्हों खाण दे नाल इन्हां रोगां तो बचिया जा सकता है। गुर का शब्द अमृत रस खाएन, जो अमृतमयी है, जिसनों खाण दे नाल मनुख इन्हां अपने आत्मक रोगां तो छुटकारा पा सकता है, इन्हां विकारां नूं काबू कर सकता है। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटाए। जिस दे हिरदे विच मन विच परमात्मा दे बाणी दा वासा हो गया, जिस दे हिरदे विच गुरु दा शब्द वस पिया, तिसके सब दुख मिटाएन। ओ अपने सारे दुख दूर कर लैंदा है। परमात्मा उहदे सारे ये आत्मक रोग मिटा दिंदा है। कहण तो भाव इन्हां तो छुटकारा मिल जांदा है। देखो समझा दिता है गुरु साहब ने भी ये रोग ऐसे ने, इन्ने प्रबल ने। दुनिया विच दुनियावी डॉक्टरां कोल इहदा इलाज नहीं, पर परमात्मा दा शब्द गुरु दी बाणी है, जिहदा जाप करके इन्हां रोगां तो बचिया जा सकदा। एक बचन भी हुंदा है भी ये रोग ऐसे ने जो सारे संसार नूं चुंबड़े होए ने, सारे जीवां ते हावी ने विकार। संसार रोगी, सारा ही संसार, किसी एक दी गल नहीं कीती। संसार रोगी नाम दारू, दारू तो भाव है दवाई, ये परमात्मा दा नाम दवाई है। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागै सच बिना। अगे सतगुरु जी किरपा कर रहे ने, हुक्म उछलै हुक्मे रहै, हुक्मै दुख सुख सम कर सह। परमात्मा का जिहड़ा हुक्म है ना, ਉਹਦੇ हुक्म दे अंदर सारा संसार चल रहा है। ये गल पहला सानू जान लैनी चाहिए। उसदे हुक्म विच जीव रस्ते तो भटक जाता है, ते ਉਹਦੇ हुक्म विच जीव परमात्मा दे शब्द विच टिक के नाम की कमाई करता है। हुक्म उछलै हुक्मे रहै, ਉਹਦੇ हुक्म विच जीव रस्ता भटक जाता है। वो भटकाए तां जीव भटकदा है। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਸਹਿ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਹੀ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਹੁਕਮੇ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੇ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇ ਦਾਤ, ਹੁਕਮ ਮਰੈ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਮਰੈ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਮਰੈ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਨਾਨਾ ਵੱਡਾ ਥੀਵੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਨਾਨਾ ਵੱਡਾ ਥੀਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੇ ਸੋਗ ਹਰਖ ਆਨੰਦ, ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ ਨਿਰੋਧਰ ਗੁਰਮਤਿ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਕਮੇ ਸੋਗ ਹਰਖ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ ਨਿਰੋਧਰ ਗੁਰਮੰਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਧਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ ਨਿਰੋਧਰ ਗੁਰਮੰਤ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ,
ਹੁਕਮੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਆਵਾਗਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਖਰੀ, ਆਦਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।